ज्योति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए। सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भावचत्तर। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है।
इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? ఈ సంగం యుగంలో తండ్రి దగ్గర ఉండి ఏం బుద్ధి నేర్చుకుంటారు? మొదట్లో సారం ఏమంటే, ఇప్పుడు వాపస్ ఇంటికి పోవాలి, అందువల్ల దేహ అభిమానాన్ని మర్చిపోయి అశరీరి ఆత్మాని అనుకోవాలి, అన్నిటిపైన ఉండే మోహాన్ని తీసేయాలి. మరి ప్రశ్న ఏమంటే, సంగం యుగంలో తండ్రి దగ్గర ఉండి బిడ్డలు ఏం బుద్ధి నేర్చుకుంటారు? आंसर, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की अक्ल सीखते हैं। अपनी तकदीर ऊंच कैसे बनाए ये अक्ल अभी सीखते हैं. అంటే తమో ప్రధాన నుంచి సతో ప్రధాన ఎట్లా అయ్యేది, మన అదృష్టాన్ని ఎట్లా శ్రేష్టంగా చేసుకునేది, ఈ బుద్ధి ఇప్పుడు నేర్చుకుంటారు తండ్రి దగ్గర ఉండి. जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने उनके अपनी उन्नति होती रहेंगी. उन्नति करने वाले बाप कभी छिप नहीं सकता है, कराने वाला कभी छिप नहीं सकता है. उन्नति करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते हैं. बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझ जाते हैं कौन सा बच्चा अपनी उन्नति ऊंच तकदीर बना रहा है. అంటే ఎవరు యోగయుక్తంగా జ్ఞానయుక్తంగా అవుతారో వాళ్ళ ఉన్నతి అవుతూ ఉంటుంది. ఎవరు ఉన్నతి అవుతూ ఉంటారు బిడ్డలు, వాళ్ళు ఎప్పుడు గుప్తంగా ఉండలేదు, ప్రత్యక్షం అవుతారు. తండ్రి కూడా ప్రతి ఒక్క బిడ్డలది యాక్ట్ చూసి తెలుసుకుంటారు ఎవరెవరు ఉన్నతి అయ్యి శ్రేష్ఠ పదవి శ్రేష్ఠ అదృష్టాన్ని చేసుకుంటూ ఉన్నారు అట్లా అని బాబా చూస్తూ ఉంటారు. మరి పాట ఏమంటే, మర్నా తేరీ గలీ మే జీనా తేరీ గలీ మే. ఓం శాంతి. బాబా చెప్తారు, సబ్ బచ్చో నే ये गीत सुना. बच्चे कहने से सर्विस सेंटर के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे ये गीत सुना. जीते जी गले का हार बनने के लिए अर्थात मूल वतन में जान जाए, बाबा के घर में रहने के लिए. तो वो शिव बाबा का घर है ना, उसमें सब शालिग्राम रहते हैं. बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आया हुआ है. कहते हैं अभी हमको अशरीरी बनना है, अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है. అంటే అందరూ పాట విన్నారు కదా, అన్ని సెంటర్స్లో ఉండే బిడ్డలు కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు. బచ్చేని బాబా చెప్పేటప్పుడు అన్ని సెంటర్స్లో ఉండే బ్రాహ్మణ్ బిడ్డల కోసం బాబా చెప్తారు బచ్చే గీత్ సునా అట్లా అని. అయితే మనం ఇప్పుడు శరీరంలో ఉండి కూడా బాబా మెడలో హారం కావాలి అంటే మూల వతంలో పోవాలనా లేదా? అది బాబా ఉండే ఇల్లు, బాబా ఇల్లు మన ఇల్లు. సో అది శివ్ బాబా ఇల్లు. మన అందరం కూడా శాలిగ్రామ్ అక్కడే ఉంటాం. బచ్చే అంటే బ్రాహ్మణ కుల భూషణ్ స్వదర్శన్ చక్రధారి బిడ్డలుగు బాగా ఇప్పుడు తెలిసింది. శివ్ బాబా అదే తండ్రి మన కోసం ఇప్పుడు వచ్చినారు. మన తండ్రి 5000 సంవత్సరం ముందు వచ్చినారు, పరంధామ్ నివాసి. ఆ తండ్రి ఇప్పుడు వచ్చినారు. వచ్చి చెప్తారు, ఏమీని చెప్తారు, మీరు ఇప్పుడు అశరీరీ కావాలి అంటే దేహ భానాన్ని మర్చిపోవాలి అని చెప్తారు బాబా. तो ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएंगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि
ये दुनिया ही ఖతం होनी है. బావ చెప్తారు, ఈ పాత ప్రపంచం వినాశమైపోతుంది. ఈ శరీరాన్ని ఎట్లా వదిలేయాలి? శరీరాన్ని వదిలేదంటే అన్నిటినా వదిలేసేది అని అర్థం. ఏదంటే ఈ పాత ప్రపంచం పూర్తిగా వినాశమైపోతుంది. ఇప్పుడు వాపస్ ఇంటికి పోవాలి. तो अभी चलना है वापस घर. सभी बच्चों को अभी खुशी होती है क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए परंतु रास्ता मिला नहीं. అంటే బావ చెప్తారు, ఇప్పుడు ఇంటికి పోవాలి. అందరికీ చాలా సంతోషం ఇంటికి పోయేదానికోసం. ఏంటంటే అర్ధకల్పం దీనికోసమే మనం ఎంత కష్టపడినాం. అయితే ఎవరికి దారి దొరకలేదు, ఇంటికి పోయే దారి దొరకలేదు. और ही भक्ति मार्ग में दिखावा देख మనిషి ఫస్ట్ పడే. మరి ఇంకా ఎక్కువగా భక్తి మార్గాన్ని షో చూసి మనుషులు ఇరుకుని పోయినారు. సో ఈ భక్తి మార్గం ఒక బురదలాగా, బురదల మనుషులు మెడ వరకు ఇరుకుని పోయినారు. ఇప్పుడు తండ్రి అంటే బిడ్డలు చెప్తారు, ఏమీని బిడ్డలు చెప్తారు తండ్రికి, బాబా మేము పాత ప్రపంచంలో పాత శరీరంలో అన్నీ మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు ఇదన్నీ మర్చిపోయేసి శివబాబా తలంపు చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు వచ్చినారంటే మేము అశరీరి అయ్యేసి ఇంటికి వస్తామని చెప్పి బిడ్డలు తండ్రికి చెప్తారు. అందరి బుద్ధిలో ఏముంది? పరంపిత పరమాత్మ పరంధామ్ నుంచి వచ్చినారు, మనందరిని వాపస్ పిలుచుకుపోయేదానికి వచ్చినారు. అట్లా అని బుద్ధిలో ఉందా లేదా? సో ఇప్పుడు అన్నీ మర్చిపోయేసి ఇంటికి పోవాలి. సిర్ఫ్ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो. ఆ తండ్రి చెప్తారు, మీరు ఊరికే ఇప్పుడు పవిత్రంగా ఉండి నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి. जीते जी मरना है. तुम जानते हो वहाँ घर में आत्माएं रहती है. सो भी आत्मा तो बिंदु है ना, बिंदी है. निराकार दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी. जितने मनुष्य है उतनी आत्माएं वहाँ होंगी. బావ చెప్తారు, ఇప్పుడు వాపస్ ఇంటికి పోవాలి. మన అందరం ఆత్మలు పరంధాంలో బిందు రూపంలో ఉంటాం. నిరాకారి ప్రపంచంలో ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది. ఈ భూమిలో ఎంతమంది మనుషులు అంతమంది ఆత్మలు పరంధాంలో ఉండింది. तो आत्माएं उस महत्त्व की कितनी जगह लेती हैं. బావ చెప్తారు, ఆత్మలందరూ ఆ పరంధాంలో మహత్తత్వంలో ఎంత ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసుకుంటారు. ఎంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ జ్యోతి బిందు, దానికి ఎంత ప్లేస్ కావాలి అక్కడ పైన. ఇక్కడ శరీరంలో ఉన్నాం, శరీరం ఎంత పెద్ద, దీనికి ఎంత ప్లేస్ కావాలి, దానికి ఎంత ప్లేస్ కావాలి. तो कितने प्लेस चाहिए, बाकी तो आत्मा को कितनी जगह चाहिए. మనుషులు ఈ శరీరంతో ఎంత ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసుకుంటారు. పడుకునేదానికి, తినేదానికి, వంట చేసేదానికి, అక్కడ ఇక్కడ తిరిగేదానికి మనకి ఎంత ప్లేస్ కావాలి ఇక్కడ ఈ భూమిలో. పరంధాంలో మనం ఉండేటప్పుడు గమ్ముగా ఆత్మ ఎంత ప్లేస్లో ఉండింది. చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ జ్యోతి, దానికి ఎంత ప్లేస్ కావాలి పరంధాంలో. तो हम आत्माएं कितनी छोटी जगह में जगह लेंगे, बहुत थोड़ा. మనం చాలా కొంచెం ప్లేస్ ఆక్యుపై చేస్తాం పరంధాంలో. तो बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है. బిడ్డలకు ఇదంతా వినేదానికి సౌభాగ్యం దొరికింది తండ్రి ద్వారా. तो बाप ही बताते हैं कि तुम नंगे आए थे, फिर शरीर धारण करके पार्ट बजाया, अभी फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है. బావ చెప్తారు, మీరు పరంధాంలో వచ్చినప్పుడు శరీర రూపీ డ్రెస్ లేకుండా వచ్చినారు. కింద ఇక్కడ భూమిలో వచ్చి ఈ శరీరాన్ని ధారణ చేసుకొని పార్ట్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ జన్మలో ఉండి అన్నీ మర్చిపోవాలి. जीते जी मरना అని చెప్తారు బాబా. బాప్ ఆఖరికి మరనా సిఖాతే हैं. తండ్రి వచ్చి చనిపోయేది నేర్పిస్తారు. कहते हैं अपने बाप को याद करो, अपने घर को याद करो. చెప్తారు చనిపోయేది అంటే
తండ్రి తలంపు చేసేది, మన ఇంటి తలంపు చేసేది. బస్ ఇదన్నీ మర్చిపోయేసి వాపస్ ఇంటికి పోవాలి అని చెప్పి ఇంటి తలంపు చేసేది. దీంట్లోనే ఎక్కువగా పురుషార్థం చేయండి. योग में रहने से पाप नाश हो जाता है. మన ఎంతెంత యోగంలో ఉంటామో మన పాపం అంతా నాశనమైపోతుంది. फिर आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी. इसलिए बाप राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ो, మామేకం యాద్ కరో. బాబా చెప్తారు, ఆత్మ సతోప్రధాన్ అయిపోతుంది బాబా తలంపులో. కల్పం ముందు కూడా బాబా ఈ మాట చెప్పినారు, దేహాన్ని సర్వ సంబంధాన్ని వదిలేసి మామేకం యాద్ కరో, అట్లా అని నా ఒక్కడిదే తలంపు చేయండి. సబ్కా బాప్తో ఏకీ హై, అందరికీ ఒకరే తండ్రి. तो तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे जो ज्ञान पाते रहते हैं, शिव के बच्चे तो है ही. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు మీరు ప్రజాపిత బ్రహ్మ బిడ్డలైనారు, జ్ఞానం తీసుకుంటూ ఉన్నారు. వాస్తవంగా ఆత్మ ఏమో అందరూ శివబాబా బిడ్డలు అయ్యే ఉన్నాం. అయితే ఇప్పుడు ప్రజాపిత బ్రహ్మ ద్వారా బాబా మనకు జ్ఞానం ఇస్తారు. ఆ జ్ఞానం తీసుకుంటాం మనం బ్రాహ్మణ అయిన. ये तो सबको निश्चय है ना कि हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनका नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है. అంటే వాస్తవంగా భగవాన్ బిడ్డలను చెప్పుకుంటాం. అయితే ఆ పరమాత్మది పేరేమి, రూపం ఏమి, దేశం ఏమి, కాలం ఏమి అన్నీ మర్చిపోయిన దానివల్ల అంత ప్రీతి లేదు. ఇప్పుడు అన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత ఎంత ప్రీతి మనకు. అయితే ఇది కూడా ఎవరిది దోషం లేదు, మర్చిపోయింది కూడా దోషం లేదు. ఎందుకంటే డ్రామాలో ఇట్లా ఉండింది. డ్రామా అనుసారంగా మనం మర్చిపోయి నామ రూప దేశ కాలాన్ని మర్చిపోయాం. बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदु हो, इसमें 84 का पार्ट नूंदा हुआ है. कितना वंडर है. ఆత్మ ఎంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ జ్యోతి బిందు, దాంట్లో ఎంత 84 జన్మాని పార్ట్ ఉంది. ఇది కూడా చాలా వండర్. ఒక్కొక్క ఆత్మలో ఏమేం పార్ట్ ఉందో ఆ పార్టే వచ్చి చేస్తుంది కింద. ఇదిను ఎంత విచిత్రంగా ఉంది. ఎన్నిసారి ఈ పార్ట్ రిపీట్ అవుతుంది. ఆత్మ ఎట్లా ఈ శరీరాన్ని తీసుకొని పార్ట్ చేస్తుంది. ఎంత వండర్ఫుల్గా ఉందా లేదా. तो ఇప్పుడు బాబా చెప్తారు, మీకు బేహద్ పార్ట్ ఏమీ అర్థమైందా లేదా. సత్యుగ్, త్రేతా, ద్వాపర్, కలియుగం వరకు ఎట్లా పార్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది బేహద్ పార్ట్. ఇది కూడా నాలెడ్జ్ వేరే ఎవరికి తెలీదు. మనుషులు ఎట్లా మన పార్ట్ చేస్తాం. తుంబి దేహ అభిమానితే, మొదట్లో మనం కూడా దేహ అభిమానిగా ఉంటుంది. అభి కితనా పల్టా కాయ. ఇప్పుడు మనం ఎంత మారిపోయినాం, ఫుల్గా మారిపోయినాం. ఓ బి హరికి తకుదీర్ పర్, ఎంత మారినారో అది కూడా వాళ్ళ అదృష్టం ఆధారంలో ఉంది. ఎంత అదృష్టమో అంత మారేది. లేదంటే మారేదానికి కూడా ఒక ఇది. మరి కల్పం ముందు ఏ అదృష్టం ఉంటుందో ఆ అదృష్టం అనుసారంగానే మనకు అన్ని సాక్షాత్కారం కూడా అవుతుంది. అంటే कल्प पहले वाली तकदीर का अभी साक्षात्कार हो रहा है. दुनिया में कितने ढेर मनुष्य है, हर एक की अपनी तकदीर है. ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది మనుషులు ఉన్నారు. అయితే అందరిది వాళ్ళ అదృష్టం, ఎవరు అదృష్టం ఎంతనో దాని ప్రకారం వాళ్ళకు ప్రాప్తి అయిపోతూ ఉంది. जैसे जैसे जिसने कर्म किया उस अनुसार दुख सुख షౌకార్ గరీబ్ బంతే. ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో ఎవరెవరు ఎట్లా కర్మం చేసినారు ఆ కర్మ అనుసారంగానే దుఃఖం సుఖం షౌకార్ కానీ పేదవాళ్ళు కానీ అవుతారు. అంటే ఇదని చేసుకునేది ఆత్మనే కదా. ఆత్మ ఎట్లా శరీరం ద్వారా కర్మం చేస్తుందో అట్లా అది అనుభవం చేస్తూ ఉంటుంది.
ఆత్మ సుఖంలో కూడా వస్తుంది అంటే దుఃఖంలో కూడా వస్తుంది. కర్మ అనుసారంగా ఇదన్నీ జరుగుతుంది. ఇదన్నీ కూడా బాబా కూర్చొని మనకు చెప్తారు. అంటే ఎట్లా మనం ఇప్పుడు తమో ప్రధాన్ నుంచి సతో ప్రధాన్ కావాలి. ఈ బుద్ధి కూడా బాబా మనకి నేర్పిస్తారు. ఇది కూడా తెలివి కావాలి. తమో ప్రధాన్ నుంచి సతో ప్రధాన్ అయ్యేదానికి కల్పం ముందు ఎట్లా నేర్పించినారో ఆ విధంగా ఇప్పుడు బాబా వచ్చి మనకు నేర్పిస్తారు. ఎంత ఎవరు బాబా దగ్గర ఉండి బుద్ధి తీసుకుంటారు అంత వాళ్ళు ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నారు. కల్పం ముందు తీసుకునే అంత తీసుకుంటారు. పిछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे. లాస్ట్ వరకు వాళ్ళ అదృష్టం ఎంత ఉందో అది తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎంత మనం చేస్తామో దాని అనుసారంగానే కదా మనకు దొరికేది. సో లాస్ట్ వరకు తెలిసిపోతుంది, అన్నీ అవుట్ అయిపోతుంది. तो फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेंगे. మళ్ళా లాస్ట్లో అందరూ వాళ్ళ అదృష్టానుసారంగా చూసుకొని చెప్తారు, అయ్యో కల్ప ఇంతేనా నా అదృష్టం అట్లా అని. जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वो सर्विस भी करता रहेगा. पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है. कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बच्चे माता कपाते हैं. బాగా చెప్తారు. ఎంత బాగా యోగయుక్తంగా జ్ఞానయుక్తంగా ఉండి సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు, ఉన్నతి అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు బాగా చదివే వాళ్ళ అదృష్టం చాలా బాగుంటుంది, ఉన్నతి అవుతూ ఉంటుంది. కొందరు చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నతి అవుతుంది. కొందరు తల తింటారు. అంటే ఎంత కష్టం ఇస్తారు పెద్దవాళ్ళు కూడా, పురుషార్థమే సరిగ్గా చేయరు. లౌకికలా అట్లనే తల్లిదండ్రి తల తినేస్తారు కొందరు. అట్లా ఉండే బిడ్డలు ఉన్నారు, ఎప్పుడు హింస చేస్తూ ఉంటారు. కల్పం ముందు ఎట్లా ఎవరెవరు ఉన్నతి చేసుకున్నారు అట్లా ఇప్పుడు కూడా అవుతుంది. ఏమీ గుప్తంగా ఉండేదానికి కాదు, అన్నీ ప్రత్యక్షంగా అయిపోతుంది. తండ్రి చెప్తారు ఇప్పుడు బాబాకు అన్నీ తెలుసు, ఎవరు ఎట్లా చేసినారు అందరి కనెక్షన్ తండ్రి దగ్గర ఉంది. तो ये भी बच्चे की एक्ट से समझ जाते. బ్రహ్మ బాబా కూడా అందరం నడవడికి ఆధారంగా తెలుసుకుంటారు. శివబాబా ఆత్మని చూసి అన్నీ తెలుస్తుంది బాబాకు. బ్రహ్మ బాబాకు వాళ్ళ నడవడికని చూసి అన్నీ తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు అందరూ అన్నీ అవుట్ అయిపోతుంది. कोई छिपाए परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकता. కొందరు చెడ్డ పని చేసి దాచిపెట్టేస్తారు, అయితే శివబాబా దగ్గర ఉండి ఏమీ దాచిపెట్టేదానికి లేదు. భక్తి మార్గంలో పరమాత్మ దగ్గర ఉండి ఏమీ దాచిపెట్టేదానికి కాదు అని చెప్తారు. జ్ఞాన మార్గంలో ఎట్లా దాచిపెడతారు, ఏమీ దాచిపెట్టేదానికి లేదు. భక్తి మార్గంలో కూడా ఈ మాట చెప్తారు, ఎవరి దగ్గర మనం ఏమైనా దాచిపెట్టేస్తే కూడా భగవాన్ దగ్గర ఉండి మనం దాచిపెట్టేదానికి లేదు. జ్ఞాన మార్గంలో మరి ఎట్లా గమ్ముగా ఉండేది, అన్నీ ప్రత్యక్షంగా బయట వచ్చేస్తుంది. తండ్రి మనకు చెప్తారు, బాగా చదవండి. చదువు ఏమో ఈజీ, కర్మం కూడా చెయ్యాలి, పని కూడా చేసుకొని మిత్ర సంబంధుల దగ్గర కూడా మనం ఇదంతా జ్ఞానం చెప్పాలి. తో అక్కడ మిత్ర సంబంధుల దగ్గరే ఉండి మనం పురుషార్థం కూడా చేయాలి. వాళ్ళని వదిలేయాలని చెప్పలేదు బాబా. అంటే బుద్ధి ద్వారా సంబంధాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి, కానీ ఎవరిని వదలకూడదు. అంటే ఎవరి దగ్గర ఉన్నామో వాళ్ళ దగ్గర ఉండి పురుషార్థం చేయాలి. కమల్ పుష్ప సమానంగా ఉండాలి. ఎక్కడ ఉండి పురుషార్థం చేసినా సరే బాబా చెప్తారు, కర్మవంతం కూడా చేసుకొని పురుషార్థం చేయాలి. అంటే यहाँ रह कर के पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रहकर पुरुषार्थ करने वाले ठीके हो सकते हैं. अगर ऐसे लगन है तो शास्त्र में अर्जुन और भील का भी मिसाल है ना. అంటే బావ చెప్తారు,
చాలామంది సరెండర్ అయినారు, పురుషార్థం ఏమో చేస్తారు, కానీ లౌకికలో ఉండి కూడా పురుషార్థం కొందరు చాలా తీవ్రంగా చేస్తారు. అందుకే శాస్త్రంలో ఒక కథ ఉంది. అర్జున కంటే ఏకలవ్య చాలా ఫాస్ట్గా బాగా చేస్తాడు. అర్జున అంటే గురువు దగ్గరే ఉంటాడు, ఏకలవ్య ఇంట్లో ఉండి కూడా పురుషార్థం చేస్తాడు. అయితే అర్జున కంటే బాగా చేస్తాడు. అందుకే గురువు ఈ వేలు తీసుకునేసాడు. बल बील बाहर का रहने वाला है, लेकिन अभ्यास से वो अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया है. ఏకలవ్య ఇంట్లో ఉంటాడు, అర్జున ఏమో గురువు దగ్గర ఉంటాడు. అయితే తన అభ్యాసం చేసి 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 అర్జున కంటే చాలా బాగా బుద్ధిశాలి అయిపోతాడు బాణం వేసే దాంట్లో. అందుకే బాబా చెప్తారు, గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి కూడా కమల్ పుష్ప సమానంగా ఉండాలి. దీని ఎగ్జాంపుల్ బాబా ఇస్తారు. గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి బాగా సర్వీస్ కూడా చేయొచ్చు. వాళ్ళు జాస్తి వృద్ధి చేసుకోవచ్చు. యహా रहने वालों को మాయా छोड़ती नहीं. ఇక్కడ లోపలే బాబా దగ్గరే ఉంటారు, అయినా కూడా మాయ వదలదు వీళ్ళని. तो ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं. ఇట్లా కాదు, మనం వచ్చి బాబా దగ్గర కూర్చుంటే మాయ దగ్గర ఉండి ఫ్రీ అయిపోతామని కాదు. అంటే ఎన్ని జన్మలు ఏమేమి చేసినాం అదన్నీ బయట వస్తుందా లేదా. तो हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है. गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं. उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रह कर के कमल पुष्प समान रह कर के दिखाते हैं. బాగా చెప్తారు. చాలామంది గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి మంచి పురుషార్థం చేస్తారు, వాళ్ళని బహాదూర్ని చెప్తారు. అంటే ఇంట్లో ఉండి కూడా కమల్ పుష్ప సమానంగా ఉండి చూపిస్తారు, వాళ్ళు మహావీర్ అయిపోతారు. తో కహెంగే బాబా ఆపనే తో చూడా. చాలామంది బిడ్డలు అడుగుతారు, మీరు గృహస్థ వ్యవహారాన్ని వదిలేరు కదా అట్లా అని. బాబా కేతే హమ్నే కహా చూడా. బాబా ఏమీ వదలలేదు, గృహస్థాన్ని వదలనే లేదు. బాబా గృహస్థ వ్యవహారంలోనే ఉండి వాళ్ళ భార్య వాళ్ళ బిడ్డలు అందరినే పరివర్తన చేస్తున్నారా లేదా. తో ముజే హీ చోడ్ కర్కే చలి గయి. వాళ్ళ బిడ్డలు ఎవరెవరికి మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని ఉండిందో బాబాని వదిలేసి వెళ్ళిపోయినారు. బాబా ఎవరిని వదలలేదు, అందరినీ శివబాబా సైడ్ చేసినాడు, బ్రహ్మబాబా. తో బాబాతో కిస్కో చూడాని छोड़ करते नहीं आए. घर में और ही बच्चे आ गए. ఇంకా ఎక్కువ మంది బిడ్డలు వచ్చినారు బాబా దగ్గర. తన బిడ్డలను కూడా ఏమీ వదలలేదు, వాళ్ళ భార్యను వదలలేదు, ఎవరిని వదలలేదు. ఇంకా ఎక్కువ మంది బిడ్డలు బాబా దగ్గర వచ్చినారు. అయితే కొందరు బిడ్డలు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని వెళ్ళిపోయినారు. అంతే. బాకీ కన్యాओं के लिए तो बाबा कहते हैं, तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो. ये भी बाबा है, वो भी बाबा है. कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके. బాబా చెప్తారు, కన్యలు బాబా చెప్తారు, బాగా ఈశ్వరీయ సేవ చేయండి. అంటే శివబాబాను బాబానే మనకు బ్రహ్మ బాబా కూడా తండ్రి, ఇద్దరు తండ్రులు. ఇక్కడ కుమారులు కూడా చాలామంది వచ్చినారు. అయితే కొందరు కుమారులు వెళ్ళిపోయినారు, పూర్తిగా ఇట్లా ఫాలో చేసానికి కాలేదు వాళ్ళకి. కన్యాయి ఫిర్బీ వచ్చి చాలామంది కన్యలు మరి పూర్తిగా సమర్పణ అయిపోయి ఉన్నారు. చాలా మంచిది. कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है. तो कन्या वो है जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान बाण मारे. కన్య 100 బ్రాహ్మణ కంటే ఉత్తమని చెప్తారు. అంటే కన్యలు అంత సర్వీస్ చేయొచ్చు. 21 కులాన్ని ఉద్ధారం చేస్తారు, జ్ఞాన బాణం వేస్తారు. बाकी जो गृहस्थ में रहते हैं वो तो बीके ठहरे, आगे चल कर के उनका भी बंधन खलास हो जाएगा. बाकी गृहस्थ వ్యవహారంలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు బాబా బిడ్డలే, బ్రహ్మ కుమార్ కుమారిని చెప్పచ్చు. వాళ్ళ బంధనాలు లాస్ట్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో అందరి బంధనాలు
ఫ్రీ అయిపోతారు, బంధన ఉండదు. सर्विस तो करनी है ना. कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं. చాలామంది బిడ్డలు బాగా సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళంటే బాబాకు చాలా ఇష్టం. జో హజారోं का कल्याण करते हैं. చాలామంది సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారు కొందరు బిడ్డలు, చాలా మంచి బిడ్డలు. तो ऐसे सर्विसबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेंगे. वे दिल पर चढ़े रहेंगे. जो दिल पर है वही तख्त पर भी बैठेंगे. బాగా చెప్తారు, చాలామంది బిడ్డలు మంచి సర్వీసబుల్, అట్లా సర్వీసబుల్ బిడ్డల పైన బాబా ఆశీర్వాదం కూడా చేస్తారు. వాళ్ళు బాబా మనసులో ఉంటారు ఎప్పుడు. ఇట్లా ఎవరు బాబా మనసులో ఉంటారు, కూర్చుంటారు, వాళ్ళు సత్యుగంలో సింహాసనంలో కూడా కూర్చుంటారు. बाबा कहते हैं आपस में मिलकर के युक्ति रचते रहो, सबको మార్గ దిఖానికి. అంటే పరస్పరంగా ఐడియా చేయాలి, ఎట్లా అందరికీ మార్గం చూపించేది. చిత్రం కూడా చేస్తాం, ఇదంతా ప్రాక్టికల్ మాటలు కదా, చేసి చూపించాలి. तो अभी तुम समझाते हो कि परमपिता परमात्मा निराकार है, वो भी बिंदु है, परंतु वो नॉलेजफुल पतित पावन है. ఇప్పుడు మన అందరికీ చెప్తాం పరంపిత పరమాత్మ నిరాకార్ జ్యోతి బిందు. ఆ బిందు అయితే బిందుగా ఉంటే కూడా జ్ఞానసాగర్ పతిత్ పావన్ అయినారు వాళ్ళు. ఆత్మను బిందువే, बच्चा फिर भी छोटा होता है. बाप और बच्चे का फ़र्क नहीं. ఇక్కడ తండ్రి బిడ్డది సైజులో ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు, ఒకే సైజు. అయితే గుణాల్లో డిఫరెన్స్ ఉంది, క్యారెక్టర్లో. బాబా జ్ఞానసాగర్ పతిత్ పావన్, బిడ్డలందరూ అంత ఏమీ లేదు బాబా అంత. సో ఇది కూడా వండర్ఫుల్. తండ్రి కూడా ఆత్మ, బిడ్డకు కూడా ఆత్మ. అయితే తండ్రి పరమ ఆత్మ జ్ఞానసాగర్. బాకీ మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ చదువు అనుసారంగా అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటారు. కొందరు శ్రేష్ఠ పదవి తీసుకుంటారు, కొందరు తక్కువ పదవి తీసుకుంటారు. అన్నిటికీ ఆధారం చదువు. పరమాత్మ ఏం నేర్పిస్తారో ఆ చదువు ఆధారంలోనే పదవి వస్తుంది. మంచి కర్మం చేస్తే చాలా పెద్ద పదవి వస్తుంది. మంచి కర్మ ఆధారంలో పెద్ద పదవి అందరూ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు బిడ్డలందరూ ఈ సృష్టి చక్రాన్ని రహస్యం తెలుసుకున్నారు. దీని ఆది మధ్య అంత రహస్యం. స్వర్గం అంటే భారత్లో ఉండింది, వేరే ఏ ఖండం అప్పుడు ఉండలేదు. స్వర్గం ఉండినప్పుడు భారత్ తప్ప వేరే ఏ ఖండం లేదు. అంటే దాని అప్పుడు కొత్తగా న్యూ ఇండియా అని చెప్తా, అంటే భారత్ స్వర్గంగా ఉండేటప్పుడు చిన్నగా కొత్తగా ఉండేది. ఇట్లా ద్వారిక అని పేరు, ఆ టైంలో ఏమి ద్వారిక అని పేరు ఉండదు. లక్ష్మీనారాయణ డైనాసిటీ రాజ్యం ఉండింది. బుద్ధి కూడా, బుద్ధిలో ఇప్పుడు అన్ని విషయాలు అర్థమైందా లేదా. సత్యుగంలో ఉండేటప్పుడు రాజ్యం ఎంత ఉంటుంది, 9 లక్షలు స్టార్టింగ్లో ఉండేది, ఒక ఊరులాగా. ఇప్పుడంతా చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో కూడా ఎన్ని లక్షలు ఉంటారు మంది. అట్లా మొత్తం భారతే 9 లక్షలతో స్టార్ట్ అయింది, చిన్న ఊరులాగా. ఇదాన్ని విచార్ సాగర్ మంత్రం చేసే మాట. బాబా తలంపు చేస్తూ ఉండాలి, బుద్ధి యోగం బాబా దగ్గర ఉండాలి. జ్ఞానాన్ని విచార్ సాగర్ మంత్రం కూడా చేయాలి. ఇప్పుడు బాబా తలంపు నుంచే మనం రాజ్యం తీసుకుంటాం. తలంపు నుంచే ఆత్మలో ఉండే తుప్పు అంటే అశుద్ధం అంతా వెళ్ళిపోతుంది. దీంట్లోనే చాలా ఎక్కువగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. మన ఆత్మ పవిత్రం అంటే పవిత్రం అయిపోవాలి. ఏ ప్రకారమైన ఒక చిన్న వ్యర్థ సంకల్పం కూడా లేకుండా పవిత్రం కావాలి. అంత పవిత్రత ఉండాలి. సంపూర్ణ శుద్ధ ఆత్మ, అశుద్ధ సంకల్పం ఏమీ రాకూడదు. వ్యర్థ సంకల్పం, ఈర్ష్యా ద్వేషాన్ని సంకల్పం ఏమీ ఉండకూడదు మన దగ్గర. చాలామంది బిడ్డలు బుద్ధి బయట తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు చూసినా
ఆ సామాన్ ఈ సామాన్ ఇది అది బుద్ధి తిరుగుతానే ఉంటుంది. బాబా దగ్గర ఇక్కడ యోగం చేసానికి కూర్చుంటారు. ఆ సమయంలో బుద్ధి యోగం ఎక్కడం పోకూడదు. ఒకవేళ బుద్ధి అక్కడ ఇక్కడ పోయింది అనుకోండి, అప్పుడు బాబా తలంపు ఉండదు, బుద్ధి వేరే వేరే సైడ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అదే అలవాటు అయిపోయింది దానికి. ఇప్పుడు అభ్యాసం చేయాలి, ఒక్కరిదే తలంపులో ఉండేదాన్ని. భక్తి మార్గంలో కూడా అట్లా అవుతుందా లేదా? కృష్ణ తలంపులో కూర్చునేటప్పుడు బుద్ధి వేరే వేరే సైడ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. నౌదా భక్తి చేస్తారు, వాళ్ళకు సాక్షాత్కారం బాగా అవుతుంది. అయితే అంత సాక్షాత్కారం కావాలంటే వాళ్ళకి అంత బాగా ప్రయత్నం చేస్తారు. భక్తి మార్గం ఎంత పరమాత్మ తలంపు ఎవరు వాళ్ళకి ఇష్టమో వాళ్ళ తలంపు చేస్తారు, బుద్ధి ఎక్కడం పోగంట. అట్లా అప్పుడే సాక్షాత్కారం అవుతుంది. కొందరు ఎన్ని గంట సేపు కూర్చొని కృష్ణాని తలంపు చేస్తూ ఉంటారు, వేరే ఎవరు తలంపు చేయరు. కృష్ణాని వర్ణన చేసి తలంపు చేస్తూ ఉంటారు, అంత ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా మరి బాబా చెప్తారు, శివబాబా తలంపులో 8 మంది పూర్తిగా వేరే వేరే మాటలు లేకుండా తలంపు చేసినారు. మళ్ళా 108 ఇట్లా 16,108 మంది కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే దాంట్లో బాగా పురుషార్థం చేసినారు. వాళ్ళు మాలలో వస్తారు. మరి రుద్రమాలలో లక్షలు చూపించినారు మణి. అయితే జ్ఞాన మార్గంలో మాల చాలా తక్కువ, చాలా వాల్యుబుల్ ఇక్కడ. ఏంటంటే ఎంత పురుషార్థం చేస్తారు, ఎంత బాబా తలంపు చేయాలి. అందుకే చాలా వాల్యుబుల్ మణిలు. భక్తి మార్గం ఈ చీప్ అంటే ఏమంతా చేస్తారు భక్తిలో, దాంట్లో ఆత్మీకత శక్తి లేదు. కృష్ణ తలంపు చేస్తారు, డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు, ఏమో చేస్తారు. అయితే భక్తిಗೂ జ్ఞానానికి రాత్రి పగలంత తేడా. ఇప్పుడు బాబా మీకు చెప్పినారు, కృష్ణ తలంపు చేయకూడదు, చేస్తే మనలో ఏమి తుప్పు అంతా పోదు, అర్థమైందా, అశుద్ధం పోదు. శివబాబా తలంపులో ఉండాలి. శివబాబా తలంపు చేస్తేనే పాపం భస్మం అవుతుంది. వేరే ఎవరు తలంపు చేసినా కూడా పాపం భస్మం కాదు. ఇప్పుడు మీకు యోగ బలం నుంచి విశ్వానికి మాలిక అయ్యేదానికి బాబా నేర్పిస్తారు. సో ఇది ఎవరికి స్వప్నంలో కూడా విచారం ఉండలేదు, నేను పరమాత్మ తలంపులో విశ్వానికి మాలిక అవుతాను, అట్లా అని లక్ష్మీనారాయణ అవుతాను అని అనుకున్నారా? మొదట్లో లక్ష్మీనారాయణ యోగ బలం నుంచి అయ్యేది, స్థూల బలం యుద్ధంతో కాదు. ఈ జగడాలతో లక్ష్మీనారాయణ అయ్యేదానికి లేదు, వారితో అయ్యేదానికి లేదు. విశ్వానికి మాలిక్ కావాలంటే యోగ బలం కంపల్సరీ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఇట్లా ఒకరిపైన ఒకరు వారు చేస్తే ఏమి విశ్వానికి మాలిక్ అయ్యేదానికి కాదు. బాబా చెప్తారు, యోగ బలంతోనే మన రాజ్యం తీసుకుంటాం. అయితే అదృష్టం కూడా ఉండాలి. అదృష్టం లేదంటే వాళ్ళు పురుషార్థం కూడా చేయరు. సర్వీసబుల్ బిడ్డలు కావాలి, లేదంటే కూడా రాజ్యం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? రాజ్యం ఎవరికి దొరుకుతుందంటే సర్వీసబుల్ బిడ్డలకు. బాబా ఏమో మనకు డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, ఇట్లా ప్రదర్శన ఎంత చెయ్యండి ఎట్లా అని. అట్లీస్ట్ 200 ప్రదర్శన అయినా చేయించి చెప్పినారు ఒక్క రోజుకి. तो ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150 सिवा 200 ప్రదర్శనీయా ఏక్ దిన్ మే హో జాయ్. చూడండి, ఒక్క రోజులో 200 ఎగ్జిబిషన్ చేయండి చెప్తారు. గావ్ మీ చక్కర్ లగావ్, ప్రతి ఊర్లో పోయి చేయండి. तो जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियाँ, एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाना सहज होता है. ప్రతి ఒక్క సెంటర్లో కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్ సెట్ ఉండాలి, చిత్రాలు వేసి పెట్టి ఉండాలి. ఎంత సర్వీస్ అవుతుంది.
सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होता जाएगा जो చిత్ర ఆది भी रख सकते हैं. సెంటర్స్ కూడా రోజు రోజుకి పెద్దగా అవుతూ ఉంటుంది. చిత్రాలంతా పెట్టి చెప్తూ ఉండాలి. चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है. वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए. బాగా చెప్తారు. వైకుంఠాన్ని చిత్రం బాగా బ్యూటిఫుల్గా చేయాలి. దాంట్లో మహల్ అది ఇది అన్నీ పెట్టి భారత్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉండింది అట్లా చిత్రం తయారు చేయాలి. వైకుంఠాన్ని చిత్రం आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे. ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే మంచి మంచి చిత్రాలు కూడా తయారు చేస్తారు. वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस कर सकते. जिनका भाग्य उदय होगा वो निकलेंगे. వానప్రస్థ అవస్థలో ఉండేవాళ్ళు వాకింగ్ పోయేటప్పుడు అట్లా ఇట్లా సర్వీస్ చేయొచ్చు. ఎవరు భాగ్యం ఉంటుందో వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. చెప్తూ ఉంటే మీరు వాకింగ్ పోయేటప్పుడు అందరికీ చెప్పచ్చు. కई बच्चे కుకర్మ కర్ అపని ఆబూర్ గవాతే బాగా చెప్తారు. చాలామంది బిడ్డలు చెడ్డ పని చేసి వాళ్ళ మర్యాదను పోగొట్టుకుంటారు. యజ్ఞ మర్యాద కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా చెడ్డ పని చేసే వాళ్ళతో అందరూ బ్రహ్మకుమారిని అవమానం చేస్తారు. చెడ్డ అంటే మనం మర్యాద వెళ్ళిపోయేట్టుగా పని చేస్తారు. జైసే చలన్ వైసే పదవి, ఎట్లా వాళ్ళ నడవడికనో అట్లా వాళ్ళ పదవి ఉంటుంది. जो बहुतों को सुख देते हैं उसको तो नाम गाया जाता है. ఎవరు చాలామందికి సుఖం ఇస్తారు వాళ్ళ పేరు ప్రసిద్ధి అయిపోతుంది. అవి సర్వగుణోమి సంపన్నతో నెయ్యి బనేహేనా అంటే ఇంకాను బిడ్డలు సర్వగుణాల్లో సంపన్నం కాలేదు. కొన్ని గుణాలు బాగుంది. कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस भी कर रहे हैं. ऐसे ऐसे नाम सुन బాబా ఖుష్ होते हैं. కొందరు బాగా సర్వీస్ చేస్తారు. వాళ్ళ పేరు వింటే బాబాకు చాలా ఖుషి అయిపోతుంది. సర్వీసబుల్ బచ్చోं को देख బాబా ఖుష్ होता है. సర్వీసబుల్ బిడ్డలను చూస్తే బాబాకు చాలా సంతోషం అవుతూ ఉంది. अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं. सेंटर्स भी खोलते रहते हैं तो जिससे हज़ारों का कल्याण होता है. చాలా మంచి మంచి బిడ్డలు బాగా సర్వీస్ చేసి ప్రయత్నం చేసి ఎన్ని సెంటర్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. చాలామంది కళ్యాణ్ అయిపోతుంది దాంట్లో. ఉన్కే ద్వారా ఫిర్ బహుత్ నికల్తే ఆయంగే. ఆ సర్వీసబుల్ బిడ్డల ద్వారా చాలామంది బాబా బిడ్డలు అవుతారు. संपूर्ण तो कोई बना नहीं. भूलें भी कुछ न कुछ होती जाती है. మాయ छोड़ती नहीं है. అయితే ఈ సంపూర్ణ అయ్యే వరకు మాయ ఏదో ఒక తప్పు చేయిస్తానే ఉంటుంది. ఇంకా వదలదు మాయ. లాస్ట్ వరకు అది ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటుంది. అయినా కూడా మన సర్వీసు చేస్తూ ఉండాలి. ఒక సైడ్ ఉన్నతిను అవుతూ ఉండాలి. जितना सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे. మన ఎంత బాగా సర్వీస్ చేస్తాం ఉన్నతి అవుతాం అంత బాబా మనసులో కూర్చుంటాం మనం. तो उतना ऊंच पदवी पाएंगे. అంతే శ్రేష్ఠ పదవి కూడా వాళ్ళకు ఉంటుంది. फिर कल्प कल्प ऐसे ही पद होगा. शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकते. మరి కల్ప కల్ప ఇట్లా సర్వీసబుల్ అవుతుంది. బాబా దగ్గర ఉండి ఎవరు ఏమీ దాచిపెట్టేదానికి లేదు. अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार होगा. లాస్ట్లో శరీరం వదిలే టైంలో అందరికీ వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మాని సాక్షాత్కారం అవుతూ ఉంటుంది. ఏమేమి చెడ్డది చేస్తున్నారు ఏమేమి చేశారు అట్లా అని. అప్పుడు ఏం చేసానికి అవుతుంది. फिर क्या कर सकेंगे. ज़रा जार जार रोना पड़ेगा. इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बने. అప్పుడు జోరుగా ఏడుస్తూనే ఉంటారు. జార్ అంటే ఎట్లా ఏడుస్తూనే ఉంటారు, గట్టిగా ఏడుస్తారు. మరి బాబా చెప్తారు అప్పుడు అట్లా ఏడ్చేదానికి బదులుగా ఇప్పుడే శివబాబా చెప్పినారు
అట్లా ఏ పని చేయొద్దు. పనిష్మెంట్ తీసుకునేట్టుగా పని చేయకూడదు. లాస్ట్లో మనం ఏడ్చేట్టుగా పని ఏమీ చేయకూడదు. పశ్చాత్తాపం వచ్చేట్టుగా పని చేయకూడదు. అర్థమైందా? చాలా పెద్ద పనిష్మెంట్ పశ్చాత్తాపం అయిపోతుంది. ఇప్పుడే జాగ్రత్తగా ఉండండి బాబా చెప్తారు. परंतु कितना भी समझाओ तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं हैं. అయితే ఎంత చెప్పి ఏమి బాబా అదృష్టంలో లేదంటే పురుషార్థమే చేయరు. మంచి పని చేస్తూ ఉండాలని పురుషార్థం లేదు. ఆజ్కల్కి మనుషుతో బాప్కు జాన్తే హీ నహీ హై. ఎంతమంది మనుషులు తండ్రి ఎవరునే తెలీదు పాపం. భగవాన్ కో యాద్ కర్తే లేకిన్ జాన్తే నహీ హై. భగవాన్ని తలంపు చేస్తారు కానీ ఆ భగవాన్ ఎవరునే తెలీదు. మీ అందరికీ ఎంత బాగా పరమాత్మ జ్ఞానం దొరికింది. మరి మంచి పురుషార్థం చేయాలనా లేదా? ఇప్పుడు భగవాన్ ఎవరుని చెప్పినా కూడా మనుషులు ఒప్పుకునేది కూడా లేదు. యథార్థ రూపాన్ని చెప్పినా కూడా ఒప్పుకోలేదు. అభి ఉస్ బేహద్ కే బాప్ సే తుమ్ సత్యుగి స్వరాజ్య కా స్పర్శ మిల్తా హై. సెకండ్ మే ఇప్పుడు ఆ బేహద్ తండ్రి దగ్గర ఉండి మనకు సతయుగాని స్వరాజ్యాన్ని ఆస్తి దొరుకుతుంది. సెకండ్లో శివ బాబా కా నామ్తో సభీ పసంద్ కర్తే. అందరికీ ఇష్టం కదా శివ బాబా అని పేరు. बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है. ఎందుకు ఇష్టం అందరికీ? ఎందుకంటే ఆ బేహద్ తండ్రి దగ్గర ఉండి స్వర్గాన్ని ఆస్తి దొరుకుతుంది. అందుకే అందరికీ శివబాబా అంటే చాలా ఇష్టం. अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. अपनी चलन से बाप का यज्ञ का नाम बाला करना है. ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत दाए. सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है. అంటే బాబు చెప్తారు మన నడవడికే ద్వారా ఈ యజ్ఞం మరి మన తండ్రి పేరున కాపాడాలి. అట్లా అశుద్ధ పని చేయకూడదు. తండ్రి పేరు చెడిపోయేట్టుగా పని చేయకూడదు. బాగా సర్వీస్ చేసి మన భాగ్యాన్ని మనమే తయారు చేసుకోవాలి. మరి సెకండ్ పాయింట్ बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद लेकर के आगे नंबर लेना है. తండ్రి సమానం కళ్యాణకారి అయ్యేసి అందరి దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకొని ముందు పోతూ ఉండాలి. అంటే ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెకండ్ ర్యాంక్ అట్లా రావాలి. तो गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है. గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉంటే కూడా కమల్ పుష్ప సమానంగా ఉండేదానికి మంచి ధైర్యం చూపించాలి. మరి వరదానం सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले నిరంతర్ యోగి భావ. అంటే బాబా సహయోగం ద్వారా మనం స్వయంని సహజ యోగిగా చేసుకునేవాళ్ళు నిరంతర్ యోగి భావ. మనం ఎంత సహయోగం ఇస్తూ ఉంటామో బాబాకు అంత నిరంతరంగా యోగి సహయోగి అయిపోతాం, సహజ యోగి అయిపోతాం. संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना यही सहज योगी बनने की विधि है. సంగం యుగంలో తండ్రికి మనం సహయోగం ఇచ్చేదే సహజ యోగి అయ్యే విధానం. तो जिनका हर संकल्प शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कार्य में सहयोगी रहने का है उनको ज्ञानी योगी तो आत्मा నిరంతర్ సచ్చా సేవాదారి కహా జాతా హై. అంటే ఎంతంత మన సంకల్పం, మన మాటలు, శబ్దాలు, మన కర్మం తండ్రి కోసమే ఉంటుంది. అంటే తండ్రి ఏ స్థాపన కార్యం చేస్తే ఆయనకు వచ్చినారు రాజ్య స్థాపన కార్యం. ఆ కార్యంలో మన సహయోగం ఇస్తూ ఉంటే అప్పుడు మన జ్ఞాని ఆత్మ, యోగి ఆత్మ, సత్యమైన సేవాదారి ఆత్మ అని చెప్తారు. मन से नहीं तो तन से
तन से नहीं तो धन से नहीं तो भी किसी न किसी प्रकार के सहयोगी ज़रूर बन सकते. భావ చెప్తారు. ఒకవేళ మీ మనస్సు ద్వారా సహయోగం ఇచ్చేదానికి కాలేదంటే శరీరం ద్వారా సహయోగం ఇవ్వండి. అది కూడా లేదంటే ధనం ద్వారా ఇవ్వండి. ఏదో ఒక రీతిలో బాబా కార్యంలో సహయోగం ఇచ్చి సహజ యోగి అయిపోవాలి. तो सहयोगी बनो तो ये भी योग है. बाबा को सहयोगम इच्छेदे योगम. जब हो ही बाप के तो बाप और आप तीसरा कोई नहीं. इससे निरंतर योगी बन सकते हैं. మనం బాబా బిడ్డలు అయినాం. మనం ఉండేదే నేను బాబా చేరి మూడవాళ్ళు దీంట్లో ఏమీ లేదు. అప్పుడు నిరంతర యోగి అయిపోతాం. స్లోగన్ संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है. ఈ సంగం యుగంలో బాగా సహనం చేసుకోవాలి. సహనం చేసుకునేది అంటే చనిపోయేది నా అర్థం. అంటే స్వర్గానిలో రాజ్యం తీసుకునేది నా అర్థం. స్వర్గాన్ని రాజ్యం కావాలంటే ఇక్కడ ప్రతి విషయంలో సహనం చేసుకోవాలి మనం. అర్థమైందా? నిరంతరంగా యోగి కావాలంటే సహయోగి కావాలి. ఓం శాంతి. जो पधारे तो महक उठी गली गली. झूम झूम हर गली बार बार कह चली. झूम झूम हर गली बार बार कह चली. बरस रही सब पे मेहरबानियाँ. कह रही हवाएं भी आपकी कहानियाँ. आप
रही सब पे मेहरबानियाँ। मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिस्र की गली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। मिली खबर तो मिलने को फरिश्ते भी ललचा उठे। चिराग जगमगा उठे, सितारे झिलमिला उठे, मिली खबर तो मिलने को फरिश्ते भी ललचा उठे। आप में खुदा की शक्ल कितनी है घुली मिली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर गली बार बार कह चली, 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 झूम झूम हर गली